صدام حسین کی موت کے بعد وحددت العقوبة استنادا لأحكام پوری دنیا میں صرف ایک ہی لیڈر ایسا تھا جس نے صدام حسین کے لیے آواز اٹھایا تھا، اور اس کا نام تھا اس لیڈر میں صدام حسین کے مرنے کے بعد عرب بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر اب بھی ہم نے امریکہ کو روکنے کی کوشش نہیں کی معي الملايين مش من الداخل. تو اگلی باری ہماری ہوگی۔ أنا نريد نوجه نداء اس کی اس بات پر عرب لیڈرز ہنسنے لگ گئے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی یہ بات بالکل حقیقت ہے، کیونکہ صدام حسین کے مرنے کے بعد امریکہ کا نیکسٹ ٹارگٹ یہی تھا۔ آخر قذافی میں اتنی ہمت آئی کہاں سے؟ دقت ساعة العمل. آج سے پورے 1400 سال پہلے حضرت عمر کی دور خلافت میں مسلمانوں کی سپاہیوں نے قذافی کے ملک یعنی لیبیا کو فتح کیا تھا، اور ایسے فتح کیا تھا کہ اگلے 1300 سال تک کوئی بھی مسلمانوں سے لیبیا نہیں جیت سکا۔ لیکن آخر 29 سپٹمبر سال 1911 کو اٹلی نے لیبیا پر حملہ کیا، جس کے بعد لیبیا کے مسلمانوں اور اٹلی کے درمیان یہ آزادی کی جنگ تقریباً 20 سال تک چلتی رہی۔ اس وقت لیبیا کے مسلمانوں کا ایک عظیم لیڈر تھا جس کو دی لائن آف ڈیزرٹ سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا اصل نام تھا عمر المختار۔ عمر مختار کو 16 سپٹمبر سال 1931 کو پھانسی دی گئی، اور اسی عمر مختار کے سپاہیوں میں سے ابو میلیار نامی کا ایک بہت ہی غریب سپاہی تھا۔ جیسے ہی ورلڈ وار 2 شروع ہوئی، اس غریب سپاہی کے چھوٹے پرانے سے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس کا نام رکھا گیا معمر قذافی۔ قذافی کا باپ بچپن سے ہی اسے عمر مختار کی بہادری کی کہانیاں سناتا تھا، جس سے معمر قذافی کو اپنی زندگی کا مقصد ملا۔ اور سال 1951 کو جب قذافی کی عمر صرف 9 سال تھی، لیبیا کو آزادی ملی۔ لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ آزادی صرف نام کی آزادی تھی، کیونکہ آزادی ملنے کے باوجود بھی لیبیا دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کچھ سالوں میں کیا ہونے والا ہے۔ کچھ عرصہ بعد لیبیا میں آئل کی ڈسکوری ہوئی، اور اچانک لیبیا کے لوگ دنیا کے غریب لوگوں سے دنیا کے امیر لوگ بن گئے۔ عام لوگ جو اس وقت صرف 20 سے 40 ڈالرز کماتے تھے، کچھ ہی سالوں میں thousands of dollars کمانے لگ گئے۔ لیکن اس وقت کے بادشاہ نے آئل کے کنٹرول کو امریکہ کے حوالے کیا تھا، جس کی وجہ سے لیبیا کے لوگ اپنے بادشاہ سے نفرت کرنے لگ گئے اور اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کیا۔ ان پروٹیسٹ میں ایک ینگ فوجی آفیسر بھی شامل تھا جس کا نام تھا معمر قذافی۔ لیکن شروعات میں یہ پروٹیسٹ اتنی بڑی نہیں تھی کہ بادشاہ کو کوئی خاص فرق پڑتا۔ اصلی کہانی کی شروعات تو تب ہوئی جب سال 1967 کو اسرائیل اور عرب دنیا کے درمیان ایک بار پھر جنگ شروع ہوئی۔ سارے عرب ممالک اسرائیل کے خلاف یکجا ہو گئی، لیکن لیبیا کا بادشاہ وہ بالکل خاموش رہا۔ عرب کی یہ جنگ زیادہ دیر تک نہیں چلی، صرف اور صرف 6 دن کے اندر بڑے بڑے عرب ممالک کو اسرائیل کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر لیبیا کے لوگ اور آگ بگولا ہو گئے، اور سب کا غصہ جا کر گرا اپنی ہی بادشاہ پر۔ اس مومنٹ نے پروٹیسٹ کے آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام کر گیا، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ بادشاہ کو اپنی ہی ملک یعنی لیبیا میں رہنا ناممکن ہوا، اور آخر کار وہ اپنی ملک سے فرار ہو گیا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ اس پورے کے پورے پروٹیسٹ کو صرف اور صرف ایک 27 سال کے نوجوان فوجی افسر معمر قذافی نے منظم کی تھی۔ قذافی نے اپنی کچھ وفادار فوجی ساتھیوں کے ساتھ مل کر بادشاہت کی جڑیں ہلا کر رکھ دیے، اور اس طرح قذافی صرف کچھ ہی دنوں میں ایک عام کیپٹن سے پورے آرمی کا آرمی چیف بن گیا۔ قذافی نے سب سے پہلے امریکی فوجی اڈوں کو بند کیا، اور اس کے بعد جن انگریزوں نے لیبیا کے آئل پر قبضہ کیا تھا انہیں بھی ملک سے نکال دیا گیا۔ اس طرح تاریخ میں پہلی بار لیبیا کا آئل لیبیا کے اپنے کنٹرول میں آ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لیبیا کے عوام نے ریئلائز کیا کہ قذافی صرف حکومت کے لیے نہیں بلکہ ملک کے مستقبل کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ جیسے ہی قذافی لیبیا کا لیڈر بنا، اس کے کچھ عرصہ بعد یعنی سال 1971 کو ایک بار پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ شروع۔ اس بار قذافی نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا،
जंग के दौरान कद्दाफी ने उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर को एक सख्त खत भी लिखा था। उस खत में लिखा ये था कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करके एक बहुत बड़ी ज्यादती की है। ये बात सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके बाद कद्दाफी और पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड्स बन गए। और ये वही दोस्ती थी जिसने आने वाले कई सालों में पाकिस्तान और लीबिया की दोस्ती को भाईचारे की शक्ल दी। इवन कद्दाफी ने एक बार पाकिस्तान आकर ये ऐलान किया कि अब पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर होनी चाहिए। इसके अलावा मुअम्मर कद्दाफी ने अपनी ही मुल्क यानी लीबिया में बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे, जिनमें ज्यादातर अच्छे थे लेकिन कुछ बुरे भी थे, जिसकी वजह से अवाम ने मुअम्मर कद्दाफी के खिलाफ बगावत करना शुरू किया था। अगर उसकी पॉलिसीज की बात करें तो सबसे पहले उसने एजुकेशन, हेल्थ एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को बिल्कुल फ्री किया था। मतलब उसकी हुकूमत में बिजली का बिल या हेल्थ एंड एजुकेशन की कोई फीस भी नहीं थी। इन सब को गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाह मुकर्रर थी। इसके अलावा उसने फ्री होम्स पॉलिसीज भी रखी थी। मतलब उसने कहा था कि लीबिया के हर सिटीजन का अपना घर होगा, किसी को भी रेंट पर होम लेने की कोई जरूरत नहीं। और अगर कोई कारोबार करना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, मतलब सूद के बगैर। और साथ ही साथ मुअम्मर कद्दाफी ने अपने अवाम के फायदे के लिए एक ग्रेट मैन मेड रिवर बनाया था, जो कि तकरीबन 5000 किलोमीटर लंबा था। और लीबिया के 70% अवाम को यहाँ से फ्रेश वाटर मिलता था, और वो भी बिल्कुल फ्री। इन सब के बावजूद अवाम ने मुअम्मर कद्दाफी के खिलाफ बगावत करना शुरू किया था। और उसकी मेन वजह थी मुअम्मर कद्दाफी के कुछ अजीब पॉलिसीज, जैसा कि स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। इसका मतलब यह है कि चूंकि मुआशरे में ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बिजनेस चलाना आता हो, वो लोग ये कहते थे कि अगर बिजनेस भी मैं चलाता हूँ और मेहनत भी मैं दूसरों के मुकाबले में ज्यादा करता हूँ और हिसाब किताब दोनों का बराबर होता है, तो इतनी मेहनत का क्या फायदा। आसान अल्फाज में दोस्तों समझाऊं तो जो लोग ज्यादा मेहनत करते थे और जो लोग कम मेहनत करते थे, दोनों का हिसाब किताब बिल्कुल बराबर था, और इसी वजह से बहुत से लोग परेशान थे। इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रीडम तो बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब जो लोग कद्दाफी की पॉलिसीज के खिलाफ एक बात भी करता, वो सीधा गायब हो जाता था। और अगर कोई दूसरा बंदा उसकी पिक्चर उठाकर उसको तलाश करता था तो वो भी गायब हो जाता था। खैर, इन सब पॉलिसीज की वजह से तो सिर्फ लीबिया के लोगों ने बगावत की थी, मगर कद्दाफी का एक ऐसा सोच जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी कद्दाफी की मुखालिफत शुरू की थी। और वो ये था कि कद्दाफी अपने मुल्क यानी लीबिया में एक अपना करेंसी बनाना चाहता था, जिसका नाम दिनार होगा, लेकिन हकीकत में इसके पीछे सोना होगा। जिस तरह आज हर करेंसी के पीछे एक बिग बोन यानी डॉलर है, वैसे भी लीबिया के पास उस वक्त सोने की कोई कमी नहीं थी। उस वक्त लीबिया के पास तकरीबन 14 टन का सोना मौजूद था। इस करेंसी यानी दिनार का कंसेप्ट ऐसा था कि अगर कोई बंदा दूसरे बंदे को नोट देता है, दिनार का नोट, तो इस नोट का कोई कीमत नहीं होगा। कीमत होगा तो सिर्फ और सिर्फ उस गोल्ड का होगा जो हकीकत में इसके पीछे है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी को हकीकत में गोल्ड मिलता है तो हर कोई इसी करेंसी की तरफ आएगा। और अगर ये करेंसी थोड़े से अर्से के लिए भी चलती तो ये डॉलर की कीमत कुछ ही घंटों में गिरा सकती थी। सिर्फ एक बार अगर डॉलर्स की वैल्यू गिर गई तो ये अमेरिका नहीं रहेगा। आज अमेरिका जो भी है सिर्फ और सिर्फ उसकी करेंसी यानी डॉलर्स की वजह से है। इसलिए अमेरिका और बाकी कंट्रीज मुअम्मर कद्दाफी के अगेंस्ट हो गए। कुछ अर्सा बाद कद्दाफी के अगेंस्ट बगावत इतनी बढ़ गई कि आखिर 20 अक्टूबर साल 2011 को अपने ही मुल्क के लोगों ने कद्दाफी को बदतरीन मौत मार दिया। उसके मौत के मंजर को हम यहाँ पर बयान नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं कि कद्दाफी जो कि एक वक्त में खुद को द किंग ऑफ किंग्स समझता था, आज वो इतना बड़ा हो चुका था कि वो अपनी ही मुल्क के नौजवानों से अपनी जिंदगी की भीख मांगता था।